باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آپ سب کو پاک جمعرات بہت بہت مبارک ہو۔ پاک جمعرات سے ہم اپنی سہ روزہ عبادات کا آغاز کرتے ہیں، جن میں پاک جمعرات، پاک جمعہ اور شب بیداری کی عبادت یعنی پاک ہفتہ۔ پاک جمعرات خداوند یسوع مسیح کے آخری کھانے کی یادگار ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ آخری کھانا کھاتے ہیں، جو پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم نے مصر کی غلامی سے رہائی سے پہلے کھایا۔ دراصل یہ وہی فصح ہے جو پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم نے اس وقت کھایا جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی۔ آج خداوند یسوع مسیح پاک جمعرات کے موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنا آخری کھانا کھاتا ہے۔ اس موقع پر خداوند یسوع مسیح پاک یوخرست کا تقرر کرتے ہیں، کاہنوں کا تقرر کرتے ہیں اور برادرانہ الفت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم باری باری ان پر دھیان و گیان کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب پاک یوخرست کا تقرر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ خداوند یسوع مسیح برہ خود بن کر اور خود کاہن بن کر قربانی خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کو اپنا پاک بدن اور خون کا دینا دراصل برے کا دوسروں کو اپنا آپ دے دینا ہے، اور یہ برہ جب اپنی قربانی خدا باپ کے حضور میں پیش کرتا ہے تو یہ ہم پاک جمعے پر دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنا پاک بدن اور اپنا پاک لہو انسانیت کی نجات کے لیے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جب کاہنانہ تقرر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پاک جمعرات پر خداوند یسوع مسیح نے کاہنانہ تقرر کیا، تو اس سے خداوند یسوع مسیح جب فرماتے ہیں کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح پاک یوخرست کے ذریعے سے اپنی موجودگی کا نشان ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، اور کاہنوں کا تقرر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کاہن خداوند یسوع مسیح کا دوسرا روپ ہے جو اس زمین پر خداوند یسوع مسیح کو لاتا ہے اور اس کا پاک بدن اور اس کا پاک خون دوسروں کو انسانی نجات کے لیے اور ان کی روحانی ترقی کے لیے دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پاک جمعرات کے موقع پر برادرانہ الفت کا تقرر کرتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ عزیز مومنین، آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 فرشتے مردوں کے روپ میں ابراہیم کے پاس آتے ہیں، اور ابراہیم ان کو اپنا آقا اور خود کو ان کا خادم کہہ کر پکارتا ہے اور ان کے پاؤں دھوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے لوط کے پاس آتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 2 آیت میں جب لوط ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کے پاؤں دھوتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح نے ایک استاد ہوتے ہوئے بالکل متضاد چیزیں کی، یعنی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تو پطرس خداوند یسوع مسیح سے اصرار کرتا ہے کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تیرا میرے ساتھ کچھ حصہ نہیں۔ دراصل پطرس کا خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ کر اصرار کرنا کہ وہ ایک غلام کی حیثیت اختیار کر رہے جبکہ وہ مسیح کو ایک فاتح بادشاہ اور فاتح مسیح کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہر کوئی خدمت کروانا تو چاہتا ہے لیکن خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں کے پاؤں دھونا، اور جس طرح پولس رسول فرماتا ہے کہ اس نے غلام کی سی حیثیت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان بن گیا۔ عزیز مومنین، جس طرح مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا ہوتے ہوئے اپنی خدائی ذات کو چھوڑا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ آج جب ہم پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں تو یہودیوں کے عید فصح کا دن جو کہ یوم آزادی کا دن تھا، اور
खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने फ़िसा को नए फ़िसा में तब्दील कर दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अपना आखिरी खाना खाते हैं तो जिस तरह से बनी इसराइल कौम ने खरूज किया, जिसका मतलब है गुजर जाना, निकल जाना, जिस तरह बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में से निकलती है, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों की गुलामी से आज़ाद करके अपनी कुर्बानी के ज़रिए से, सलीब पर मरने के ज़रिए से, अपने खून बहाने के ज़रिए से हमें अब्दी निजात और अब्दी निजात का वारिस बनाता है। ईद फ़िसा 8 रोज़ का जश्न था जिस पर कड़वी तरकारियाँ खाई जाती और बेखमीरी रोटी को खाया जाता था। इस दिन जब तमाम ख़ानदान फ़िसा को मनाया करते थे तो एक छोटा बच्चा खड़ा होकर अपने बुज़ुर्गों से सवाल किया करता था कि हम ये बेखमीरी रोटियां और कड़वी तरकारियां क्यों कर खाते हैं, और इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स तमाम तर वाक़े को याद करता था कि किस तरह बनी इसराइल कौम को खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई बख्शी और उन्हें पानी में से गुजारा। बियाबान में वो 40 साल चलते रहे, खुदा ने रास्ते में उनको मन अता किया, पीने के लिए उनको पानी अता किया, और जो वादा बनी इसराइल कौम से किया गया था कि वो उनको वादा की सरजमीन में वापस लाएगा, ये उस ग़ुलामी से रिहाई की याद थी। चूँकि ये ईद बनी इसराइल कौम हैकल में मनाया करती थी और हर एक यहूदी पर फ़र्ज़ था कि वो हैकल में जाकर इस ईद को मनाएं। इसके साथ साथ 2 और बड़ी ईदें थीं जिन पर तमाम बनी इसराइल कौम, तमाम यहूदी दूसरे ममालिक से आज भी इस ईद को मनाने के लिए आते हैं, जिनमें ईद क़याम, ईद खमसीन और ईद फ़िसा है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी फ़िसा को मसीही फ़िसा में तब्दील किया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फ़सा का ये खाना खाते हैं तो इसके साथ अपना पाक बदन और अपना पाक खून अपने शागिर्दों को देते हैं, और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह बर्रा और कुर्बानी खुद बनते हैं। अलतार वो मज़बा है जहाँ पर कुर्बानी पेश की जाती है। आज खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी कुर्बानी पेश करते हैं और इस तरह अपना पाक बदन और अपना पाक खून देने के साथ इंसानियत को निजात जैसा ये अजीम तोहफ़ा पेश करते हैं। आखिरी खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के दुख शुरू हो गए। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा बाग की तरफ गीत गाते हुए रवाना हो गए। बाग खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अपने शागिर्दों के हमरा और कभी कभार अकेले बाग में खुदा से बातचीत करने और दुआ करने के लिए जाया करते थे। अजीज़ मोमिनीन, आपको बताता चलूँ, जिस तरह पुराने अहदनामे में तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं, हज़रत आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया और गुनाह की सज़ा उन्हें यह मिली कि उन्हें बाग़ अदन से बेदखल कर दिया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बहाली का आगाज़ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब बाग में जाते हैं, अपने बाप से दुआ करते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है तो दरअसल बहाली का ये आगाज़ बाग से हुआ। अजीज़ मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा आखिरी खाना खाने के साथ हमें भी प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, कुर्बानी और हलीमी का दर्स देता है। आज खुदावंद यीशु मसीह एक हलीम बर्रे के तौर पर ख़ुद को पेश करता है और अपने शागिर्दों के पाँव धोने के साथ उनकी खिदमत करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैं इसलिए आया हूँ कि खिदमत करूँ, ना कि खिदमत कराऊँ। पाक जुमेरात की ये इबादत हमें इस बात की दावत देती है कि हम भी एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, एक दूसरे के लिए कुर्बानी और हलीमी से पेश आएँ। आज की रात जागने की रात है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में जाते हैं, अपने बाप से दुआ करते हैं और वापस आकर अपने शागिर्दों को सोता पाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि क्या तुम
मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें भी दावत देता है कि हम भी उसके साथ जागें, उसके दुखों में शरीक हों, उसके साथ मरें, ताकि हम उसके साथ जी उठ सकें। जिस तरह मैंने जिक्र किया, बदकिस्मती के साथ हमारे मुआशरे में खिदमत करने वाले बहुत ही कम तर समझे जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के पाँव धोना दरअसल हमें हलीमी का सबक देना है। आए हलीमी के सबक को अपनाएं और उसके साथ गतसमनी का सफ़र करें, उसके साथ जागते रहें, उसके साथ दुआ करते रहें, ताकि जब वो आए तो हमें जागता पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।